స్క్రీన్ కనబడుతుందా? స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదా? ఓకే. जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जय गिरिवरधारी नंदन भज जनरंजन ब्रज जनरंजन भज जनरंजन नंदन ब्रज जनरंजन नमो नतीरावनचारी वनचारी वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन वनचारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Gita Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gita Gora Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Gita Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gita Gora Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. नाम श्री गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. Okay, invocation prayer children. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadankitam. Shri Chaitanya Manobhishtam Swapitam Yena Bhutale Swayam Dadati Swapadankitam. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. सिन्धुभ्य एव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणाम्.
మూకం మూకం కరోతి కరోతి వాచాలం పంగుం లంగాయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారిణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ. విఘ్నేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఫర్ జాయినింగ్. సో మనం లాస్ట్ వీక్ 4th చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాము. లాస్ట్ వీక్ అంటే 2 weeks కింద. సో రీక్యాప్ చేసుకుందాము. మిగతా వాళ్ళందరూ విఘ్నేశ్వరి మాతాజీ మీరు చెప్తారా ఏమన్నా పాయింట్స్ ఏమన్నా? కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పండి. ఇంద్రియ భోగ స్థితికి అన్యమైన స్థితిలో నెలకొన్నదే పూర్ణ జ్ఞానము, పూర్ణానందము, పూర్ణ జీవితము కలిగిన నిత్య స్థితికి చేరుకునే అవకాశం లేదు. ఈ యజ్ఞాలన్నీ భౌతిక అస్తిత్వ పాపముల నుండి శుద్ధపడడానికి మనిషికి యూజ్ అవుతాయి. యజ్ఞాల గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల ముక్తి కలుగుతుంది. మెయిన్ గా యజ్ఞాలు ఎలా చేయాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనిషి ప్రామాణిక గురువు దగ్గరకు తప్పకుండా వెళ్ళాలి. ఆ గురువుకి అనుకువతోని సేవ చేస్తూ ఉండాలి. మనం సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు జ్ఞానం గురువు నుండి ఈజీగా పొందుతాము, అంటే మనం ఈజీగా గెయిన్ చేయగలుగుతాము. అలాగే కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉన్న వాళ్ళు మహోన్నత స్థితికి చేరుతారు. ఎవరైతే కృష్ణ మీద అంటే డౌట్ గా ఉంటారో, డౌట్ గా ఉండి చదివినా గానీ సేవ చేసినా గానీ దానికి వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవ్వలేరు. సో కృష్ణ భక్తి భావన నమ్మకంతో చదవాలి, చేయాలి. భగవద్గీత అనేది కూడా ఇంట్రెస్ట్ తో చేయాలి. కృష్ణ సేవ అనేది కూడా ఒక ఫెయిత్ తోని చేయాలి. అంతేనా మాతాజీ? ఇంకా ఉన్నాయా పాయింట్స్ ఏమన్నా? పూర్తి జ్ఞాన స్థితికి చేరుకొని మనం భౌతిక దేహం నుండి విడుదల పొంది చివరకు మనం కృష్ణ భక్తి భావంలో నెలకొనడమే సమస్త యజ్ఞాల ఉద్దేశం అన్నమాట. వివిధ రకాలైన యజ్ఞాలు వేదాల నుండి మనకి చెప్పబడింది. ఆ వేదాలన్నీ కూడా ముక్తి మార్గాన్ని చేరుకోవడానికి చెప్పబడ్డాయి. స్వయంగా ఇది భగవంతుడే మనకి చెప్పారనమాట. కృష్ణ భక్తి సాధన ద్వారా మన ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు చేరుకోవడానికి మనకి ఒక వే వస్తుంది అనమాట. అందుకే కృష్ణ భక్తి భావన భౌతిక జీవిత సమస్యలన్నిటికీ అదే ఒక సొల్యూషన్ అనమాట. అంతే. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సంధ్యారాయణ మాతాజీ, అనితక్క ఎవరైనా షేర్ చేస్తారా? చెప్పండి మాతాజీ. మనిషి యజ్ఞం లేకుండా జీవితంలో ఏనాడు సుఖంగా లేడని కృష్ణుడు తెలియజేస్తున్నాడు అనమాట. యజ్ఞం వల్ల మనకు ఒక కష్టాల నుండి తప్పించుకోవడానికి ఒక మార్గం చూపిస్తుంది, ఏదైనా దారి చూపిస్తుంది. యజ్ఞ నిర్వహణ ద్వారా జనాభివృద్ధి పుష్కలంగా ఉన్న మనకు ఆహారము, పాలు, వర్షాలు పడతాయి కదా, దానివల్ల పాలు అన్ని దేహానికి సమకూరినప్పుడే మనం ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరచగలుగుతాము. తర్వాత వివిధ రకాల యజ్ఞాలను పుష్కలంగా మనం వివిధ రకాల యజ్ఞాలలో పాల్గొన్నప్పుడు వాటిలో పుష్కలమైన సౌఖ్యము వాటిలో ఉన్నది. కానీ కృష్ణ భక్తి భావనలో సాధన ద్వారా ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు మనిషి సాధించగలిగితే సుఖము. అందుకే కృష్ణ భక్తి భావనలో జీవితము అస్తిత్వ సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం చూపుతుంది. ఈ వివిధ రకాల యజ్ఞాలన్నీ మనకు ఆ వేదాల చేత ఆమోదింపబడే యజ్ఞాలన్నీ, అవన్నీ నానా రకాలైనటువంటి కర్మల నుండి ఉద్భవించినాయి అంటున్నాడు. మనం త్రికరణ శుద్ధిగా యజ్ఞాలు ఆచరించినప్పుడు సుసంపన్నులమని మనం తెలుసుకోగలము. ఈ కర్మతత్వం తెలుసుకొని అనుష్ఠించడం వల్ల మనకు ప్రాపంచిక కర్మల నుండి సర్వదా విముక్తులమవుతామని యజ్ఞతత్వం తెలుసుకోవడం వల్ల.
తర్వాత కృష్ణుడు అంటుండు, "ఓ అర్జున, ద్రవ్యయజ్ఞం కంటే జ్ఞాన యజ్ఞం మిక్కిలి శ్రేష్టమైంది" అంటున్నాడు. కర్మలన్నిటికంటే జ్ఞానం నందే పరిసమాప్తం అవుతుందని కృష్ణుడు తెలియజేస్తున్నాడు. తర్వాత మన గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి, ఆది గురువు మన కృష్ణుడే, అక్కడ కృష్ణుడే. గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి జ్ఞానాన్ని గ్రహించాలి. నమస్కరించడం, సేవలో అందించడం, వినయంగా మాట్లాడడం, నడుచుకోవడం, కపటం లేకుండా భక్తి శ్రద్ధలతో ఉండడం, తర్వాత మన పరమాత్మ తత్వాన్ని చక్కగా తెలుసుకొని గురువు దగ్గర జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి అని మనకు కృష్ణుడి ద్వారా తెలియజేస్తుంది భగవద్గీత ద్వారా. తర్వాత ఈ అర్జున, ఓ తత్వజ్ఞానం తెలుసుకొనిచో నీ తిరిగి ఇటువంటి మోహంలో పడవు అంటున్నాడు కృష్ణుడు మనకు. జ్ఞాన ప్రభావం చేత సమస్త ప్రాణుల నీలో జ్ఞానం యొక్క ప్రభావం వల్ల ప్రతి జీవిలో కూడా నన్ను చూడగలవు అంటున్నాడు. సమస్త ప్రాణులను నీలో సంపూర్ణంగా చూడగలవు అంటున్నాడు. పిమ్మట సచ్చిదానంద ఘన పరమాత్ముడైన నన్ను చూడగలవు అంటున్నాడు సమస్త జీవులలో. తర్వాత అర్జున, ప్రజ్వలించుచున్నటువంటి అగ్ని అన్ని కట్టెలను ఎట్లా మాడి భస్మం చేసినట్లు మన జ్ఞానము మనకి యొక్క కర్మలన్నిటినీ భస్మం వరుస్తుంది అంటున్నాడు. మనం చేసే కర్మాలన్నీ కూడా జ్ఞానం వల్ల. తర్వాత ప్రపంచంలో జ్ఞానం కంటే సమానమైంది, పవిత్రమైంది ఇంకోటి లేదు. శుద్ధాంతకరణ సాధకుడు బహుకాలం అంటే చాలా కాలము కర్మయోగాచరణం చేసి ఆత్మయందు జ్ఞానాన్ని తనంతట తానే పొందగలడు అంటున్నాడు. అవివేకి శ్రద్ధారహితుడు అంటే ఆ తెలివి తక్కువ వాడు, దేని మీద శ్రద్ధ లేకపోతున్నాయి. భగవద్గీత శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. అటువంటి వాడుకు సంశయాత్ముడుకు అనుమానం ఉండి తెలుసుకోలేక, అనుమానం ఉన్నప్పుడు అడగాలి, తెలుసుకోవాలి. పరమార్థ విషయంలో భ్రష్టుడే అవుతాడు అంటున్నారు కృష్ణుడు. అట్టి సంశయాత్మునకు ఈ లోకం నందు గాని పరలోకం నందు గాని ఎట్టి సుఖము ఉంటదని కృష్ణుడు తెలియజేస్తున్నాడు. ఇంతవరకు మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, మంచి పాయింట్స్ కవర్ చేశారు. అనితక్క, ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయా? ప్రభుజీ, టోటల్ గా చెప్తాను. యజ్ఞాల గురించి నేర్చుకున్నాం ప్రభుజీ. భాగవతంలో 12 టైప్స్ యజ్ఞాలు ఉంటాయని కూడా చెప్పారు మీరు. దైవ యజ్ఞము, ద్రవ్య యజ్ఞము, అట్లా ఎక్సెట్రా. భగవద్గీతనేమో భగవంతుడు చెప్పిన మాట, భాగవతమేమో భగవంతుని గురించి చెప్పిన మాటలు అని, భగవంతుడి గురించి మనం తెలుసుకునేదని. దానాలేమో దానము ఎందుకు చేస్తున్నామో అర్థం చేసుకోకుండా చేసేది కర్మకాండ. అర్థం చేసుకునే దానాలు జ్ఞానకాండ నేర్చుకున్నాము. జ్ఞానం గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఒక ప్రామాణిక గురువుని కంపల్సరీ అప్రోచ్ అవ్వాలి. అది ఎలా చేయాలంటే వినయంతో, సేవాభావంతో మనము గురువుని సాటిస్ఫై చేయాలి. అప్పుడు మనకు దివ్య జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు గురువు. అప్పుడు మా దివ్య జ్ఞానము మనం కొంచెం తెలుసుకుంటే మనం అర్థం చేసుకుంటాము, కృష్ణుడు నేను ఒకటి కాదు, కృష్ణుడిలో నేను ఒక అంశాన్ని మాత్రమే అని మనం తెలుసుకుంటాము. మళ్ళీ అర్జునునితో చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు, అర్జున, నువ్వు పాపులందరిలో పరమ పాపిగా నువ్వు భావింపబడిన ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఈ భవసాగరం నుండి బయటపడతావు, నువ్వు అప్పుడు యుద్ధం చేస్తావు అని చెప్తున్నాడు. అదే మాతాజీ చెప్పినట్లు అగ్ని మా కట్టెలను ఎట్లా బూడిద చేస్తుందో అట్లనే జ్ఞానాగ్ని మన భౌతిక కర్మ ఫలాలన్నింటినీ బూడిద చేస్తుంది అని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. మనము గురువు మీద శ్రద్ధగా నమ్మకంతో భగవద్గీత నేర్చుకుని అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు ఒక స్టోరీ కూడా చెప్పారు ప్రభుజీ లాస్ట్ వీక్. చైతన్య మహాప్రభువు ఒక చదువు రాని ఆయనను చూసి అదొకటి చెప్పారు. ఇంకొకటి ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఎంతో మంది హిప్పీలను తన మాటల ప్రభావంతో మార్చాడు. ప్రభుపాదుల వారి మాటల మీద నమ్మకంతో వారు మారి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో మందికి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అని కూడా చెప్పారు. అందుకోసమే మనము నమ్మకము, విశ్వాసంతో ప్రామాణిక గురువు దగ్గర నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకుంటే ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటాము అని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. మంచి పాయింట్స్ కవర్ చేయాలి. సో మెయిన్ అంటే జ్ఞాన యోగం అంటే లైక్ ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్, 4th చాప్టర్ మొత్తం. సో ఫస్ట్ 3rd చాప్టర్ ఏమో కర్మయోగ గురించి, అంటే లైక్ వర్క్ చేయాలి మనం, ఎందుకంటే బాడీ మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా వర్క్ చేయాలి. మళ్ళీ తర్వాత వర్క్ చేయడం ఏంటంటే మన నాలెడ్జ్ తో చేసాం అనుకో, నాలెడ్జ్ అంటే మన దానాలు, తపస్సు అవన్నీ చేసా అని నాలెడ్జ్ లేకుండా చేస్తే అది వ్యర్థం అవుతుంది. బట్ నాలెడ్జ్ తో చేస్తే అది మన కృష్ణుని దగ్గర చేరుతుంది అనమాట.
సో ఇప్పుడు ఈ 5th చాప్టర్ ఏంటంటే మరి కర్మయోగ, ఇది కూడా కర్మయోగ ఉంది. బట్ ఇది కృష్ణ కాన్షియస్ తోటి, అంటే లైక్ ఈ మొత్తము అంటే కృష్ణుని సంతృప్తి కోసము, కృష్ణుడి కోసం చేసేది. ఇది కర్మయోగ. దీన్ని తెలుగులో ఏమని రాసింది ఇక్కడ 5th చాప్టర్ మనకి కృష్ణ భక్తి భావన, కృష్ణ భక్తి, దివ్య జ్ఞానము, కర్మయోగము, కృష్ణ భక్తి భావనలు, కర్మ. సో ఇక్కడ లైక్ మనకి ఒక్కొక్క చాప్టర్స్ నుంచి మనకి లింక్ ఎట్లా ఉంది అని తెలుసుకోవాలంటే మనము ఈ భగవద్గీత ఫస్ట్ సమ్మరీ ఉంది కదా, కంటెంట్స్ అక్కడ మనం చదవాలి. అంటే ఇక్కడ సమ్మరీ లాగా ఇస్తారు అనమాట. ఏమి ఇచ్చిన ఇక్కడ బాహ్యానికి అన్ని కర్మలను చేస్తున్న అంతరముగా వాటి ఫలాలను త్యజించే వివేకవంతుడు దివ్య జ్ఞానానిచే పవిత్రుడై శాంతిని, అసంగత్వమును, ఓర్పును, ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని, ఆనందమును పొందుతాడు. ఇది అంటే సమ్మరీ అన్నమాట. సో మనకి జనరల్ గా మనకి చాప్టర్ మొత్తం చదివిన తర్వాత మనకి సమ్మరీ రావాలంటే ఈ ఫస్ట్ కంటెంట్స్ ఉంది కదా, ఇది చదవండి మీరు ఎప్పటికీ. అంటే ఒక్కొక్క చాప్టర్ అయిన తర్వాత చూడండి అంటే కనెక్షన్ ఎట్లా ఉంది, ఒక ప్రీవియస్ చాప్టర్ కి మనం చదివే చాప్టర్ కి కనెక్షన్ ఎట్లా ఉంది అంటే మనకి మంచిగా అర్థమవుతాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం 5th చాప్టర్ స్టార్ట్. పాయింట్ ప్రభుజీ, ఈ ప్రపంచంలో మెటీరియల్ నాలెడ్జ్ కన్నా దివ్య జ్ఞానమే హైయెస్ట్ అచీవ్ ని పొందిన వాళ్ళు అవుతారు. వాళ్ళు దాంట్లోనే సంతృప్తి చెందుతారు. మళ్ళీ జన్మ కూడా అవుతారు. ఇదే భగవద్గీతలోని తుది మాట అని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. ఈ దివ్య జ్ఞానం ఎట్లా వస్తుందంటే భక్తి యోగ సాధన ద్వారానే మనం దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందుతామని తెలుసు. మంచి పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు క్లాక్ వైజ్ లో సంధ్యారాయణ మాధవ్ మీరు ఉన్నారు ఫస్ట్, సో మీరు చదవండి ఫస్ట్. ఓకే బ్రో. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంశసి యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంశసి యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు పలికెను, ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట కర్మ చేయమని చెప్పావు, తిరిగి ఇప్పుడు భక్తితో కూడిన కర్మను ఉపదేశిస్తున్నావు. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ లాభదాయకమో దయచేసి నాకు నిశ్చయంగా తెలియజేయము. భాష్యము. భగవద్గీతలోని 5వ అధ్యాయంలో భగవానుడు భక్తియుత కర్మ శుష్క మానసిక కల్పనల కంటే ఉత్తమమైనదని తెలియజేస్తున్నాడు. భక్తి యోగము ఇంకో దానికంటే సులభమైనది, ఎందుకంటే దివ్య స్వభావం కలది అయినందున అది మనిషిని బల విముక్తిని చేస్తుంది. 2వ అధ్యాయంలో ఆత్మను గురించిన ప్రాథమిక జ్ఞానము, అది భౌతిక దేహంలో చిక్కుబడి ఉండటం వివరించబడ్డాయి. బుద్ధి యోగం లేదా భక్తి యోగం ద్వారా ఈ పంజరం నుండి బయటపడే పద్ధతి కూడా అందులో వివరించబడింది. జ్ఞాన స్థితిలో ఉన్నవాడు నిర్వహించవలసిన విధులు ఏవి ఉండవని 3వ అధ్యాయంలో వివరించబడింది. అన్ని రకాల యజ్ఞకర్మలు జ్ఞానంలోనే సమాప్తి చెందుతాయని 4వ అధ్యాయంలో భగవానుడు అర్జునునికి చెప్పాడు. అయినా 4వ అధ్యాయం చివరిలో భగవంతుడు అర్జునునికి ఉపదేశం చేస్తూ మేల్కొని పరిపూర్ణ జ్ఞానంలో నిలిచి యుద్ధం చేయమని అన్నాడు. అందుకే భక్తిలో కర్మ, జ్ఞానంలో అకర్మ రెండింటికి ప్రాధాన్యం ఒకే మారు నొక్కి చెప్పుతూ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి సంభ్రమానికి గురి చేసి అతని స్థిరత్వాన్ని కలవరపెట్టాడు. జ్ఞానంలో త్యాగం కంటే ఇంద్రియ కలాపాలు నిర్వహింపబడే నానా రకాల కర్మలను ఆపివేయడం అని అర్జునునికి తెలుసు. కానీ మనిషి భక్తిలో కర్మను నిర్వహిస్తే కర్మ ఎట్లా ఆగుతుంది? ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే కర్మ త్యాగము పరస్పరము పొసగనివిగా కనిపించిన కారణంగా సన్యాసము అంటే జ్ఞానంలో త్యాగము నానా రకాల కర్మల నుండి పూర్తిగా విడివడి ఉండాలని అతడు అనుకున్నాడు. పూర్వజ్ఞానంలోని ఫలాన్ని కలిగించదని, అందుకే ఆ కర్మ వంటిదని అతనికి అర్థం కానట్లుగా కనిపిస్తుంది. అందుకే తాను కర్మను పూర్తిగా ఆపివేయాలా లేకపోతే పూర్తి జ్ఞానంతో పనిచేయాలని అతడు విచారణ చేస్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు అడుగుతున్నాడు లాస్ట్ చాప్టర్ ఇన్న తర్వాత. సో అర్జున సెడ్,
సారీ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట కృష్ణుని. అర్జున said, "O Krishna, first of all you asked me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now will you kindly tell me definitely which of these two is more beneficial?" సో అక్కడ అంటే లాస్ట్ 2 చాప్టర్స్ లో ఒకసారి కృష్ణుడు చెప్పిండు, నువ్వు రినౌన్స్ చేయదు అంటే త్యాగం చేయి పని, అంటే ఏం పని చేయకని చెప్పాడు. ఇంకో దానినేమో మళ్ళీ కృష్ణుడు అన్నాడు, నువ్వు పని చేయకని కాకపోతే నువ్వు భక్తితో చేయి అన్నాడు. సో అంటే ఈ రెండు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి కదా, ఒకటేమంటున్నారు పని చేయొద్దు అంటున్నారు, ఇంకోటేమో పని చేయగాని నువ్వు డివోషన్. సో ఈ రెండిట్లో ఏది బెటర్ అని అర్జునుడికి డౌట్ వచ్చింది అనమాట. సో అది కృష్ణుడిని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, మీకు అర్థమైంది కదా సీక్వెన్స్ ఎట్లా ఉందని. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఇది యాక్షన్స్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు ఇక్కడ? అనిల్ ప్రభు మీరు చదువుతారా? శ్రీ భగవానువాచ శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయస కరావుభౌ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. కర్మయోగో విశిష్యతే. శ్లోకం మళ్ళీ మొత్తం చదవండి ఒకసారి. సన్యాస కర్మయోగశ్చ. శ్రీ భగవాన్ వాచ అక్కడి నుంచి చదవండి. శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయస కరావు ఉభావు తయోసు కర్మ సన్యాసత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. The personality of Godhead replied, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. Purport. Fruitive activities seeking sense gratification are cause for material bondage. As long as one is engaged in activities aimed at improving the standard of bodily comfort, one is sure to transmigrate to different types of bodies, thereby continuing material bondage perpetually. Srimad Bhagavatam confirms this as follows. Nunam Paramatma Kurute Karma Yad Indriya Priyataya Apranoti Na Sadhu Manye Yata Atmanoyam Asan Api Kleshada Asa Dehaha Parabhavas Tavad Yaboda Jato Yevan Na Jinnasta Atma Tattvam Yavat Kriyas Tavad Idam Manovai Karmatmakam Yena Sarira Bandhan Yevam Mana Karma Vasam Prayukte Avidya Yatmane Upadi Yamane Pritarna Yavan Mayi Vasudeve Namachute Deha Yogine Tavat. People are mad after sense gratification, and they don't know that this present body, which is full of miseries, is a result of one's fruitive activities in the past. Although this body is temporary, it is always giving one trouble in many ways. Therefore, to act for sense gratification is not good. One is considered to be a failure in life as long as he makes no inquiry about his real identity. As long as he does not know his real identity, he has to work for fruitive results for sense gratification. And as long as one is engrossed in the consciousness of sense gratification, one has to transmigrate from one body to another. Although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service to Vasudeva. Only then can one have the opportunity to get out of the bondage of material existence. Therefore, Gnana, or knowledge that one is not this material body but spirit soul, is not sufficient for liberation. One has to act in the status of spirit soul, otherwise there is no escape from material bondage.
The action in Krishna consciousness is not, however, action on the fruitive platform. Activities performed in full knowledge strengthen one's advancement in real knowledge. Without Krishna consciousness, mere renunciation of fruitive activities does not actually purify the heart of a conditioned soul. As long as the heart is not purified, one has to work on the fruitive platform. So, but action in Krishna consciousness automatically helps one escape the result of fruitive action, so that one need not descend to the material platform. Therefore, action in Krishna consciousness is always superior to renunciation, which always entails a risk of falling. Renunciation without Krishna consciousness is incomplete, as is confirmed by Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamatra Sindhu. प्रापंची कथाय बुधाय हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्ष सुबी पातीय वैराग्यम फाल्गु कथयेते. When persons eager to achieve liberation renounce things related to the Supreme Personality of Godhead, thinking them to be material, their renunciation is called incomplete. Renunciation is complete when it is in the knowledge that everything in existence belongs to the Lord and that no one should claim proprietorship over anything. One should understand that factually nothing belongs to anyone. Then where is the question of renunciation? One who knows that everything is Krishna's property is always situated in renunciation. Since everything belongs to Krishna, everything should be employed in the service of Krishna. This perfect form of action in Krishna consciousness is far better than any amount of artificial renunciation by a sannyasi of the Mayavadi school. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు మనకి, అర్జునుడు రిప్లై చేస్తాడు. ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ రిప్లైడ్, renunciation of work and work in devotion are both good for liberation, but of the two, work in devotion service is better than renunciation work. అయితే అర్జునుడు అడిగాడు కదా, అయితే రినౌన్సియేషన్ అంటే త్యాగం చేయడము గొప్పదా, లేదంటే డివోషనల్ అంటే పని చేస్తూ డివోషనల్ సర్వీస్ లో చేయడం గొప్పదా అంటే, కృష్ణుడు ఎప్పుడు రెండు సేమే, అంటే త్యాగం చేయడము ఇంకనేమో రినౌన్సియేషన్ చేయడం గొప్ప. బట్ ఈ రెండిట్లో ఏది గొప్పదంటే వర్క్ ఇన్ డివోషన్, అంటే మనం ఏది కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ తో వర్క్ చేస్తే అది గొప్పదని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు భక్తి రసానంద రూప గోస్వామి. అంటే ఇప్పుడు ఇది మనకి ఈ వరల్డ్ లో దొరికేది ఏదైనా మనం తీసుకురాలేదు, ఎందుకంటే మనం బికమ్ నేకెడ్ అండ్ వి గో నేకెడ్ అంటారు కదా. సో మనం ఏది తీసుకురాలేదు, కానీ కాకపోతే మనం అటాచ్మెంట్ ఉంది కదా, మనకి అటాచ్మెంట్ తోటి మనం అనుకుంటాము ఈ లైఫ్ లో మనం ఇది సంపాదించాము లేకపోతే అది చేసాము, అది కానీ మనం యాక్చువల్ గా చూస్తే ఏది మనది కాదు. మనం ఎందుకంటే ఏదైనా మనం కృష్ణుడు రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసినాం. ఏది మనము ఇల్లు కట్టినా అని, మనము అన్నం తెచ్చినా అని, ఎందుకంటే అది కృష్ణుడు మనకి ఇస్తేనే మనము అది మనం అది దాన్ని ఫామ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం అంతే. కానీ కాకపోతే మనం ఏది కాదు. అందుకే మనకి ఎప్పుడు ఆ కాన్షియస్నెస్ వస్తుందో అంటే ఇది ఈ అన్ని ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని కృష్ణుడే, దాన్ని కృష్ణుడికి సేవలో ఉపయోగిస్తే అది బెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో అందుకే కృష్ణుడు చెప్తానమాట, పని చేస్తూ ఆ డివోషన్ సర్వీస్ లో పనిచేస్తే అది గొప్పది. ఎందుకంటే మనము ఏది మనం త్యాగం చేయలేదు, ఎందుకంటే మనది ఏది కాదు కాబట్టి మనం త్యాగం చేయలేదు. ఇప్పుడు కొంతమంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు నాకు, ఎవరంటే నేను ఇట్లా రోడ్ మీద పోతున్నాను, బ్యాంక్ చూసుకుంటే అన్నాను ఈ బ్యాంక్ నేను త్యాగం చేస్తానంట. అది 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 ఎవరన్నా విన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, అది జోక్ అనుకోండి. ఎందుకంటే బ్యాంక్ నీది కాదు, నువ్వు త్యాగం చేస్తానంటే ఎట్లా అంటావు. సో అట్లా అనమాట. సో మనది కాదు ఏది, సో అయినా మనం త్యాగం చేస్తాం అంటాం. అంటే అది ఇట్స్ లైక్ ఎ జోక్ అనమాట. సో అందుకే మనం ఎప్పుడు అనుకోదు మనం ఇది మనది, మనం త్యాగం చేసినామని. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు కృష్ణ. సో దాన్ని మనము బెస్ట్ యూజ్ చేయడం అంటే కృష్ణ సర్వీస్ లో యూజ్ చేయడం. ఓకే అనిదక్క నెక్స్ట్ సార్. జ్ఞేయా సా నిత్య సన్యాసి, జ్ఞేయసా నిత్య సన్యాసి, యో నా ద్వేష్టి న కాంక్షతి, యో నా ద్వేష్టి న కాంక్షతి, నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో,
నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. జ్ఞేయం స నిత్య సన్యాసి యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి. నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated, O mighty armed Arjuna. Purport. One who is fully in Krishna consciousness is always a renouncer because he feels neither hatred nor desire for the results of his actions. Such a renouncer dedicated to the transcendental loving service of the Lord is fully qualified in knowledge because he knows his constitutional position in his relationship with Krishna. He knows fully well that Krishna is the whole and that he is part and parcel of Krishna. Such a knowledge is perfect because it is qualitatively and quantitatively correct. The concept of oneness with Krishna is incorrect because the part cannot be equal to the whole. Knowledge that one is quality, a different in quantity, is correct transcendental knowledge, leading one to become full in himself, having nothing to aspire to or lament over. There is no duality in his mind because whatever he does for Krishna. Being thus freed from the platform of dualities, he is liberated even in this material world. Hare Krishna. Hare Krishna. So Krishna ఇంకేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు? One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. సో ఎవరైతే అనుకుంటారంటే లైక్ వాళ్ళకి వచ్చే కర్మ ఫలము దాన్ని హేట్ చేయరు, వాళ్ళంటే వద్దనుకోరు, దాన్ని త్యాగం చేయరు. అంటే హీ యాక్సెప్ట్స్ వాట్ ఎవర్ కృష్ణ గివ్స్. సో సచ్ ఎ పర్సన్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ డ్యువాలిటీస్ ఈజీలీ ఓవర్కమ్స్ మెటీరియల్ బాండేజ్ అండ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ లిబరేటెడ్. సో అట్లాంటి పర్సన్ ఏదంటే కృష్ణుడు ఇచ్చిన దాన్ని సంతృప్తి పడ్డారు అనమాట. సో అది వద్దనుకోడు, కాదనుకోడు. సో దాంతో సంతృప్తి ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు లిబరేటెడ్ ఉంటారంట, వాళ్ళు బాండేజ్ ఇరుక్కుపోరు అనమాట కర్మచక్రంలోంచి. సో అర్జున అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు డూ సిన్సియర్లీ. అంటే మనం మన పని మనం సిన్సియర్గా చేయాలి, రిజల్ట్ వచ్చింది దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి, కృష్ణుడు ప్రసాదం అనుకుని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ డ్యుయాలిటీస్ అంటే ద్వంద్వస్ విద్య ప్రభుజీ. డ్యుయాలిటీస్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం లైక్ సంతోషము దుఃఖము, ఇంకానేమో లాభము నష్టము, చలి వేడి, అట్లా దాన్ని డ్యుయాలిటీస్ అంటారు. అంటే మన కర్మ ఏదైనా చేసినా దానికి పాజిటివ్ రియాక్షన్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. సో ఆ రెండింటిని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అదనమాట కృష్ణుడు చెప్పేది. ఓకే, విఘ్నేశ్వరి మాతాజీ చదవండి నెక్స్ట్ కోర్స్. సాంఖ్య యోగౌ పృథక్ బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః ఏకం అపి ఆస్థితః సమ్యగ్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. సాంఖ్యయోగౌ పృథక్ బాలః పర్వతాని న పండితః ఏకం అపి ఆస్థితః సమ్యగ్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. కేవలము అజ్ఞానులే భక్తి యోగము అంటే కర్మయోగము భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయానికి
భిన్నమైనదని పలుకుతారు. ఈ రెండు మార్గాలలో ఒకదానినైనా చక్కగా అనుసరించిన వాడు రెండిటి ఫలాలను పొందుతాడని నిజంగా పండితులైన వారు చెబుతారు. భాషణ. ఆత్మ ఉనికిని వెతకడమే భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయన లక్ష్యము. విష్ణువు లేదా పరమాత్ముడే భౌతిక జగత్తుకు ఆత్మ. భగవంతునికి చేసే భక్తియుత సేవ పరమాత్మునికి సేవ చేసినట్లు అవుతుంది. ఒక పద్ధతి చెట్టు మూలాలన్నీ కనుక్కోవడం అయితే ఇంకొకటి మూలానికి నీరు పోయడం వంటిది. సాంఖ్యతత్వాన్ని నిజంగా అధ్యయనం చేసేవాడు భౌతిక జగత్తుకు మూలమైన విష్ణువును కనుగొంటాడు. తర్వాత పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో భగవత్ సేవలో నెలకొంటాడు. అందుకే ఈ రెండిటి లక్ష్యము విష్ణువే అయిన కారణంగా సార రూపంలో రెండిటికి ఎటువంటి భేదము లేదు. చరమ ముగింపు తెలియని వారే సాంఖ్యము. కర్మయోగాల ప్రయోజనాలు ఒకటి కావని అంటారు. కానీ పండితుడైన వాడు ఈ భిన్న విధానాలలోని ఏకం చేసే లక్ష్యాన్ని ఎరిగి ఉంటారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పినాడు. ఓన్లీ ద ignorant speak of devotion service, karma yoga, as being different from analytical study or material world, Sankhya. Those who are actually learned say, he who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. సో ఇక్కడ మనకి అంటే ప్రీవియస్ చాప్టర్ లో సాంఖ్యయోగం గురించి చెప్పాడు కృష్ణుడు. అంటే సాంఖ్యయోగం అంటే ఏంటంటే మనము రూట్ కాజ్ తెలుసుకోవడానికి, అంటే ఏదైనా ఒక విషయం తీసుకొని దీని కారణం ఏంది అని తెలుసుకుంటే పోతే అది సాంఖ్యయోగం కింద వస్తుంది. అంటే లైక్ ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ మొత్తము లైక్ 24 ఎలిమెంట్స్ తోటి క్రియేట్ అయిందని అది తెలుసుకుంటాం. సో ఇంకోటి భక్తి యోగం ఏంటంటే ఇవన్నిటికీ కారణం ఎవరు? భగవంతుడు, ఆ 24 ఎలిమెంట్స్ కి. సో ఇక్కడ అంటే ఒక చెట్టు ఉంది, చెట్టుకి లైక్ నీరు పోయడము, ఇప్పుడు అన్ని అదొకటి. లైక్ ట్రీకి కాజ్ ఏంటంటే రూట్ అని. సో ఆ రూట్ తెలుసుకోవడానికి అదొక సాంఖ్య ఫిలాసఫీ కిందకి వస్తుంది. కానీ ఆ రూట్ తెలుసుకొని ఆ రూట్ కి నీళ్లు పోయడము అది భక్తి యోగం కింద వస్తుంది. సో ఈ రెండు వాళ్ళు అంటే రెండు తెలుసుకుని వాళ్ళ నాలెడ్జ్ సాంఖ్యయోగంలో వాళ్ళు రూట్ కాజ్ తెలుసుకుంటున్నారు. ఇంకో బ్రాంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏంటంటే ఆ రూట్ కాజ్ ఆల్రెడీ తెలుసు, వాళ్ళు భగవంతుడిని, ఆ భగవంతుడికి సేవ చేస్తారు. సో ఆ రెండింటికి వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాలు వేరైనా ఏం మాత్రం రెండు ఒకటే అనమాట. సో అది కృష్ణుడు అర్జునుడికి తెలియజేస్తున్నాడు అనమాట. అంటే నువ్వు రినౌన్స్ చేసినా ఇంకానేమో డివోషన్ సర్వీస్ లో నువ్వు పనిచేసినా రిజల్ట్ ఒకటే వస్తుంది. సో అది డివోషన్ సర్వీస్ లో చేస్తే నీకు బెటర్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ శ్లోక హేమ చదువుతాం. 5:5 యత్ సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యా పశ్యతి స పశ్యతి సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి. మనిషి విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనం ద్వారా వేరే స్థానము భక్తి యోగం ద్వారా కూడా పొందబడుతుందని ఎరిగి, అందుకే ఈ అధ్యయనాన్ని భక్తియుత సేవను ఒకే స్థాయిలో ఉన్నవిగా చూసేవాడు ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా చూడగలుగుతాడు. భాష్యం. జీవిత చరమ లక్ష్యాన్ని కనుక్కోవడమే తాత్విక పరిశోధన యొక్క నిజమైన ప్రయోజనం. జీవిత చరమ లక్ష్యము ఆత్మానుభూతియే కనుక రెండు పద్ధతుల ద్వారా చేరిన నిర్ణయాలలో ఎటువంటి భేదం ఉండదు. జీవుడు భౌతిక జగత్తు అంశ కాడని, పూర్ణుడైన భగవంతుని అంశ అనే నిర్ణయానికే సాంఖ్యతత్వ పరిశోధన ద్వారా మనిషి చేరుకుంటాడు. తత్ఫలితంగా ఆత్మకు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎటువంటి సంబంధము లేదు. అతని కర్మలన్నీ భగవంతునితో ఏదో ఒక సంబంధంలో ఉండాలి. అతడు కృష్ణ భక్తి భావనలో పని చేసినప్పుడు నిజంగా తన సహజ స్థితిలో ఉన్నవాడవుతాడు. మొదటి పద్ధతిలో అంటే సాంఖ్యంలో మనిషి భౌతిక పదార్థం నుండి
విడిపడవలసి ఉంటుంది. ఇక భక్తి యోగ విధానంలో మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనలోని కర్మకు అనురక్తుడు కావాల్సి ఉంటుంది. బాహ్యానికి ఒక పద్ధతి విరక్తితో కూడినట్లు, వేరొక పద్ధతి అనురక్తితో కూడినట్లు కనిపించిన నిజానికి రెండు పద్ధతులు ఒకటే. భౌతిక పదార్థం పట్ల విరక్తి, కృష్ణుని ఎడల అనురక్తి రెండు ఒకటే, సమానమే. దీనిని చూడగలిగిన వాడు అన్నిటినీ ఉన్నవి ఉన్నట్టుగా చూడగలుగుతాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు కృష్ణుడు, వన్ హూ నోస్ దట్ ద పొజిషన్ రీచ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ అనలిటికల్ స్టడీ కెన్ బి అటైన్డ్ బై డివోషనల్ సర్వీస్ అండ్ హూ therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. సో అయితే మనకి ఇప్పుడు సాంఖ్య యోగం ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఏంటంటే అన్నిటి నుంచి డిటాచ్ అవుతారు అనమాట. అంటే లైక్ ఈ మెటీరియల్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఆత్మ ఇంకనేమో మెటీరియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కాబట్టి వాళ్ళు అన్నిటి నుంచి డిటాచ్ అవుతాం అనుకుంటారు. కానీ అదొక పద్ధతి. కానీ ఈ భక్తి యోగంలోనూ మెటీరియల్ థింగ్స్ డిటాచ్ అయ్యి కృష్ణుడితో అటాచ్మెంట్. సో రెండింటి ప్రాసెస్ ఒకటే. ఏంటంటే లైక్ ఒకరేమో డిటాచ్మెంట్, ఒకరేమో అటాచ్మెంట్ అనమాట. అటాచ్మెంట్ కృష్ణుడి కోసము, ఇంకా డిటాచ్మెంట్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ థింగ్స్. సో ఈ రెండు రిజల్ట్స్ ఒకటే ఉంటుంది అని కృష్ణుడు చెప్తారు. సో ఇది ఎవరైతే సరిగ్గా చూడగలుగుతారో అది వాళ్ళు దే సీ ద థింగ్స్ యాజ్ దే ఆర్ అన్నాడు. సో అది వాళ్ళు సరైన దృష్టితో చూస్తున్నారని చెప్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ సంధ్యానంద మాతాజీ. నెక్స్ట్ సన్యాసస్తు మహాబాహో సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖం ఆప్తుం అయోగతః దుఃఖం ఆప్తుం అయోగతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ నా చిరేనాధిగచ్చతి నా చిరేనాధిగచ్చతి. సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయోగతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ న చిరేనాధిగచ్చతి. భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నెలకొనకుండా కేవలం సమస్త కర్మలను సన్యసించడం మనిషిని సుఖవంతునిగా చేయలేదు. కానీ భక్తియుత సేవలో నెలకొనిన ముని శీఘ్రమే పరబ్రహ్మంను పొందుతాడు. భాష్యము. సన్యాసులంటే సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న వ్యక్తులు రెండు తరగతులుగా ఉన్నారు. మాయావాద సన్యాసులు సాంఖ్యతత్వ అధ్యాయంలో నెలకొని ఉంటారు. కాగా వైష్ణవ సన్యాసులు వేదాంత సూత్రాలపై తగిన వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చే భాగవత తత్వ అధ్యయనంలో నెలకొంటారు. మాయావాద సన్యాసులు కూడా వేదాంత సూత్రాలని అధ్యయనం చేసిన శంకరాచార్యులు వ్రాసినట్టి శారీరక భాష్యం అనే సొంత వ్యాఖ్యానాన్ని వాడుకుంటారు. భాగవత సంప్రదాయంలో శిష్యులు పాంచరాత్రికి నియమాలను బట్టి భగవత్ సేవలో నెలకొంటారు. అందుకే వైష్ణవ శిష్యులు భగవంతుని దివ్య సేవలో నానా రకాల కార్యాలను కలిగి ఉంటారు. వైష్ణవ సన్యాసులకు భౌతిక కలాపాలతో ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. అయినా వారు భగవత్ సేవలో నానా రకాల కార్యాలను చేస్తారు. కానీ సాంఖ్య వేదాంత అధ్యయనంలో కల్పనలో నెలకొనే మాయావాద సన్యాసులు భగవంతుని దివ్య సేవను ఆస్వాదించలేరు. తమ అధ్యయనము మరీ విసుగు పుట్టించే కారణంగా వారు ఒక్కొక్కప్పుడు బ్రహ్మమును గురించిన కల్పనలో అలసిపోయి తగిన అవగాహన లేకుండానే భాగవతాన్ని ఆశ్రయిస్తారు. తత్ఫలితంగా వారు శ్రీమద్ భాగవత అధ్యయనంలో కష్టతరం అవుతుంది. శుష్క కల్పనలు, కృత్రిమ విధానాలతో నిరాకార వ్యాఖ్యానాలు మాయావాద సన్యాసులకు పూర్తిగా వ్యర్థమే అవుతాయి. భక్తియుత సేవలో నెలకొనే వైష్ణవ సన్యాసులు తమ దివ్య కలాపాల నిర్వహణలో సుఖంగా ఉంటారు. భగవద్రాజ్యంలో చరమ ప్రవేశానికి వారికి గ్యారెంటీ ఉంటుంది. మాయావాద సన్యాసులు ఒక్కొక్కప్పుడు ఆత్మానుభూతి పదం నుండి పతనం చెంది భౌతిక కలాపాలే తప్ప ఇంకొకటి కానట్టి ధార్మిక కలాపాలలో పరహిత కార్యాలలో నెలకొని ఉంటారు. కనుక సారాంశం ఏమిటంటే కృష్ణ భక్తి భావన కలాపాలలో నెలకొన్నట్టు వారు ఏది బ్రహ్మము ఏది బ్రహ్మం కాదనే వ్యర్థ కల్పనలో నెలకొనే సన్యాసుల కంటే మంచి స్థితిలో ఉన్నట్టు వారు. అయినా ఈ సన్యాసులు కూడా పలు జన్మల తర్వాత కృష్ణ భక్తి భావనకు వస్తారు. హరే కృష్ణ. So merely renouncing all activities yet not engaging in devotional service of the Lord cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. సో ఇక్కడ రెండు రకాల సన్యాసుల గురించి చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. కొంతమంది ఏమో జస్ట్ త్యాగం చేస్తారు, లైక్ వరల్డ్ రినౌన్స్ చేస్తారు. కానీ కాకపోతే వాళ్ళు ఇంకా ఏ కార్యాల్లో వాళ్ళు
నెలకొని ఉండరు అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఏ పనులు చేయరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈ పని చేసినా ఈ కర్మ చక్రంలో ఇరుక్కుంటాము ఇంకా అని అనుకుంటారు. అది జనరల్‌గా మాయావాది సన్యాసులు అంటారు. వాళ్ళు జనరల్‌గా ఏం పని చేయరు. జస్ట్ ఊరికే వాళ్ళు భిక్షాటన కోసం వెళ్తారు. వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి ప్రచారం చేయరు. వాళ్ళు ఇదంతా లోకం జ వాళ్ళేమంటారు జనరల్‌గా ఆహ్, ఏమంటారు జగద్మిథ్య జగద్మిథ్య అంటారు. అంటే ఈ అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను బ్రహ్మను, ఇంకానేమో ఆహ్, ఈ ఈ ఈ భౌతిక జగత్తంతా మాయ. అందుకే దీని నుంచి నేను ఏం చేయను అని అనుకుంటారు. ఇంకో వైష్ణవ సన్యాసులు వాళ్ళేందంటే, వాళ్ళు ఈ భగవంతుడు ఇది మాయ కాదు. ఇది టెంపరరీ ఈ వరల్డ్ అంతా. కానీ దీంట్లో ఉండే ఏ ఎనర్జీ అయినా దాన్ని కృష్ణుడి సేవలో ఉపయోగిస్తారన్నమాట. సో, దాంట్లో వాళ్ళు ఎందుకంటే మాయావాది సన్యాసులు ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్రహ్మంలో అంటే లైక్ జ్యోతి వాళ్ళు జ్యోతిని చూస్తారన్నమాట. కానీ జ్యోతితోటి మనకి ఏం రిలేషన్‌షిప్ ఉండదు. సో, అందుకే వాళ్ళు ఏ సేవ చేయకుండా వాళ్ళు దాన్ని ఆలోచించి ఏందంటే వాళ్ళు ఓసారి విసుగొస్తది వాళ్ళకి. విసుగొచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మళ్ళీ ఇంకా మళ్ళీ భౌతిక జగంకొచ్చి వాళ్ళు ఏమైనా హాస్పిటల్స్ ఓపెన్ చేద్దామో లేదంటే ఏదైనా సంఘ సేవ చేయాలనుకుంటారు. కానీ కాకపోతే వైష్ణవ సన్యాసులు వాళ్ళేం చేస్తారంటే ఈ ఇదంతా జగత్ మొత్తం భగవంతుడే ఇచ్చిండు కాబట్టి వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళకి వాళ్ళ అందుబాటులో ఉన్నది భగవత్ సేవలో ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటారన్నమాట. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఓకే. నెక్స్ట్ ఒక అనిల్ ప్రభు చదవండి. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మా సర్వభూతాత్మా కుర్వన్ అపి న లిప్యతే. కుర్వన్నపి న లిప్యతే. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. One who works in devotion, who is pure soul, and who controls his mind and the senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. Purport. One who is on the path of liberation by Krishna consciousness is very dear to every living being, and every living being is dear to him. This is due to his Krishna consciousness. Such a person cannot think of any living being as separate from Krishna, just as the leaves and branches of a tree are not separate from the tree. He knows very well that by pouring water on the root of the tree, the water will be distributed to all the leaves and branches, or by supplying food to the stomach, the energy is automatically distributed throughout the body. Because one who works in Krishna consciousness is a servant to all, he is very dear to everyone, and because everyone is satisfied by his work, he is pure in consciousness. Because he is pure in consciousness, his mind is completely controlled, and because his mind is controlled, his senses are also controlled. Because his mind is always fixed on Krishna, there is no chance of his being deviated from Krishna, nor is there a chance that he will engage his senses in matters other than the service of the Lord. He does not like to hear anything except topics relating to Krishna. He does not like to eat anything which is not offered to Krishna, and he does not wish to go anywhere if Krishna is not involved. Therefore, his senses are controlled. A man of controlled senses cannot be offensive to anyone. One may ask, why then was Arjuna offensive in battle to others? Wasn't it he in Krishna consciousness? Arjuna was only superficially offensive because, as he has already been explained in second chapter, all the assembled persons on the battlefield would continue to live individually as the soul cannot be slain. So, spiritually,
No one has killed on the battlefield of Kurukshetra. Only their dresses were changed by the order of Krishna, one who was personally present. Therefore, Arjuna, while fighting on the battlefield of Kurukshetra, was not really fighting at all. He was simply carrying out the orders of Krishna in full Krishna consciousness. Such a person is never entangled in the reactions of work. Hare Krishna. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, సో వన్ హూ వర్క్స్ ఇన్ డివోషన్, who is pure soul and who controls his mind and senses, he is dear to everyone and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. సో పర్ఫెక్ట్ కృష్ణ కాన్షియస్ పర్సన్ ఎలా ఉంటాడని ఇక్కడ చెప్తున్నాం. వన్ హూ వర్క్స్ ఇన్ డివోషన్, సో ఎవరు భక్తియుత సేవ చేస్తారు. ఇంకా వన్ హూ ఇస్ ప్యూర్ సోల్ ఇన్ ది శుద్ధమైన ఆత్మ, అండ్ హూ కంట్రోల్స్ హిస్ మైండ్ అండ్ సెన్సెస్ ఇస్ డియర్ టు ఎవ్రీవన్. ఎవరైతే వాళ్ళు మైండ్ కంట్రోల్ చేస్తారు, సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేస్తారు, వాళ్ళు అందరికీ ప్రియుల డియర్ ఉంటారు అన్నమాట, అందరు ప్రియురాలుగా ఉంటారు. అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ డియర్ టు హిమ్, అందరు కూడా ఆయనకి సమానులా అన్నాడు. దో ఆల్వేస్ వర్కింగ్, సచ్ ఎ మ్యాన్ ఈస్ నెవర్ ఎంటాంగిల్డ్. సో అట్లా పనిచేసే వాళ్ళు ఏ కార్యాలు చేసినా అని వాళ్ళు ఈ కర్మ చక్రంలో ఇరుక్కుపోరు అనమాట. అంటే గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఇరుకు. సో ఇక్కడ మరి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. సో అయితే ఆయన ఎట్లా పనిచేస్తున్నాడు అంటే, లైక్ ఇక్కడ ఏమిచ్చింది, ఇక్కడ ద సెన్సెస్ ఆర్ కంట్రోల్ ద మ్యాన్. సో ఆయన ఏది పని చేసినా అంటే, లైక్ కృష్ణుడు ప్రీత్యర్థం కోసం ఈవెన్ లైక్ ఏమైనా తినాలన్నా ఆయన కృష్ణుడికి ఆఫర్ చేసి తింటాడు. ఇంకానేమో ఏదైనా మాట్లాడాలన్నా కృష్ణుడు సంబంధించిన టాపిక్స్ మాట్లాడతాడు, అట్లా అని చెప్తున్నాడు. సో అట్లా చేసే వాళ్ళు ఈ కర్మచక్రంలో ఇరుక్కుపోరు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తున్నారు? హేమ, అనిత కానా? ఎవరు చదవాలి ఇప్పుడు? ఓకే, అనిత చదువు. నెక్స్ట్ నైవ కించిత్ కరోమితి యుక్తో మన్యతే తత్వవిత్ పశ్యన్ శృణ్వాన్ స్పృశాన్ జిఘ్రాన్. హేమ నువ్వు కాదు, అనితక్క చదువుతుంది, నువ్వు నెక్స్ట్. అస్నాన్ గచ్చాన్ స్వపాన్ శ్వశాన్ ప్రలపన్ విసృజన్ గృహన్ ఉన్మిషన్ నిమిషన్ అపి ఇంద్రియానింద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్ నైవ కించిత్ కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్వవిత్ పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్ అశ్నన్ గచ్చన్ స్వపన్ శ్వసన్ ప్రలపన్ విసృజన్ గృహన్ ఉన్మిషన్ నిమిషన్నపి ఇంద్రియానింద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all, because while speaking, evacuating, receiving or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. Purport. A person in Krishna consciousness is pure in his existence and consequently he has nothing to do with any work which depends upon 5 immediate and remote causes. The doer, the work, the situation, the endeavor and fortune.
This is because he is engaged in the loving transcendental service of Krishna. Although he appears to be acting with his body and senses, he is always conscious of his actual position, which is spiritual engagement. In material consciousness, the senses are engaged in senses gratification. But in Krishna consciousness, the senses are engaged in the satisfaction of Krishna's senses. Therefore, the Krishna conscious person is always free, even though he appears to be engaged in affairs of the senses. Activities such as seeing in and hearing or actions of the senses meant for receiving knowledge. Various moving, speaking, evacuating, etc., or actions for the senses meant for work. A Krishna conscious person is never affected by the actions of the senses. He cannot perform any act except in the service of the Lord, because he knows that he is the eternal servitor of the Lord. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ 8 and 9 శ్లోకాస్ చెప్తున్నాయి. ఏంటంటే a person in divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all, because while speaking, evacuating, receiving or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and he is aloof from them. సో పర్ఫెక్ట్ కృష్ణ కాన్షియస్ పర్సన్ ఎలా ఉంటాడని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అంటే ఆయన సెన్సెస్ అంటే ఆయన బాడీ అండ్ సోల్ రెండు సపరేట్ అని ఆయన తెలుసుకుంటాడు. సో ఏది లైక్ తన ఏది హియరింగ్ అంటే వింటున్నా, ఇంకా టచ్ చేసిన, స్మెల్ చేసిన, అవన్నీ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్సే చేస్తున్నాయి. తన సోల్ మాత్రము ఇవన్నిటి సపరేట్ అని తెలుసుకుంటాడు అన్నమాట. సో అందుకే ఆయన వీటి కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉంటాడు, ఇంకా మెటీరియల్ బాండేజ్ లో ఉంటాడు అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. హేమ చదువు నెక్స్ట్. బ్రహ్మణి ఆదాయ కర్మాణి బ్రహ్మణే ఆదాయ కర్మాణి ఓకే, విఘ్నేష్ మీ చదువు. హేమను నెక్స్ట్ చదువు. ఓకే. సంగం త్యక్వా కరోతి యః సంగం త్యక్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంబస పద్మపత్రమివాభ్యస. ఫలాలను భగవంతునికి సమర్పించి శ్లోకం చదవండి ఒకసారి. బ్రహ్మాణ్యధ్యాయ కర్మాణి సజ్ఞం తత్వా కరోతి యః లిప్యతే నాస పాపేన పద్మపత్రమివాంబస. ఫలాలను భగవంతునికి సమర్పించి సంగత్వము లేకుండా తన కార్యాన్ని చేసేవాడు తామరాకు నీటిచే తడవని విధంగా పాపముచే ప్రభావితుడు కాడు. భాష్యము. ఇక్కడ బ్రాహ్మణి అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో అని అర్థం. ప్రధానమని పిలువబడే ప్రకృతి త్రిగుణాల సంపూర్ణ ప్రకటమే ఈ భౌతిక జగత్తు. సర్వం హేతద్ బ్రహ్మ మాండుక్యోపనిషత్. తస్మాద్ ఏతద్రభ నామరూపం అన్నం చ జాయతే అనే వేద మంత్రాలు, అలాగే మమ యోనిర్ మహద్ బ్రహ్మ అనే భగవద్గీత 14th chapter 3rd version వాక్యము భౌతిక జగత్తులోనే సర్వస్వము బ్రహ్మ స్వరూపమని సూచిస్తాయి. ప్రభావాలు భిన్నంగా ప్రకటమైన అవన్నీ కారణానికి అభిన్నమై ఉంటాయి. ప్రతిదీ పరబ్రహ్మముతో లేదా శ్రీకృష్ణునితో సంబంధము కలిగి ఉంటుందని ఈశోపనిషత్తులో చెప్పబడింది. ఈ విధంగా సమస్తము కేవలము అతనికే చెంది ఉంటుంది. సమస్తము కృష్ణునికే
చెందినదని, సమస్తానికి అతడే యజమాని అని, అందువలన సమస్తము ఆ దేవదేవుని సేవలోనే నెలకొల్పాలని చక్కగా తెలిసినవాడు మంచిదే కానీ చెడుదే గాని తన కార్యఫలాలతో సహజంగానే ఎటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడు. ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యాన్ని చేయడానికి భగవంతుడు ఇచ్చిన కానుక అయినందున భౌతిక దేహాన్ని కృష్ణ భక్తి భావంలో నియోగించవచ్చును. అప్పుడు అది నీళ్లతో ఉన్నప్పటికీ తడి కానట్టి తామరాకుల పాప ఫలాల కల్మషానికి అతీతం అవుతుంది. మయి సర్వాణి కర్మాన్ని సన్యస్య, కర్మలన్నిటినీ నాకు కృష్ణుడికి సమర్పించు అని భగవంతుడు గీతలో 3rd వర్షం చెప్పారు. సారాంశం ఏమిటంటే కృష్ణ భావన లేనటువంటి వ్యక్తి భౌతిక దేహము ఇంద్రియాల భావనలో పనిచేస్తాడు. కానీ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నట్టి వ్యక్తి దేహము శ్రీకృష్ణుని సొత్తని, అందుకే దానిని కృష్ణ సేవలో వినియోగించాలనే జ్ఞానంతో పనిచేస్తారు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, బ్రహ్మని ఆదాయ కర్మాని సంగం త్యక్త్వా కరోతియా లిప్యతేన సపాపేన పద్మపత్ర వివాంబస. So one who performs his duty without attachment, surrendering the results unto Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as a lotus leaf is untouched by water. So అయితే ఎవరైతే వన్ హూ పర్ఫార్మ్స్ హిస్ డ్యూటీ వితౌట్ అటాచ్మెంట్, ఎవరైతే అటాచ్మెంట్ లేకుండా పనిచేస్తారో, సరెండరింగ్ ఆల్ ద రిజల్ట్స్ అంటూ సుప్రీం లా, మన ఏ రిజల్ట్ అయినా మనకి వచ్చింది భగవంతుడికి సమర్పించి చేస్తామో, అయితే ఈజ్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై సిన్ఫుల్ రియాక్షన్స్. సో వాళ్ళకి సిన్ఫుల్ రియాక్షన్స్ తో ఉండరు. అట్లా ఎట్లా అంటే లోటస్ లీఫ్, లైక్ మనం లోటస్ లీఫ్ తామరాకు మీద చూసామనుకో నీళ్లు ఉంటాయి, కానీ అది నీళ్లు లోటస్ లీఫ్ టచ్ కాదనమాట. సో ఇది అట్లా ఉంటారనమాట వాళ్ళ లైఫ్ కూడా. సో వాళ్ళన్నీ ఏ కార్యం చేస్తారో కానీ, కాకపోతే వాళ్ళు ఏ లైక్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ రియాక్షన్స్ తోటి వాళ్ళు బౌండ్ కారన్నమాట. సో అది లోటస్ లీఫ్ లాగా అన్టచ్డ్ ఉంటారు అన్నమాట. అందుకే మన లైఫ్ కూడా అట్లా అన్టచ్డ్ ఉండాలి. మనం లైక్ ఇరుక్కుపోదాం అన్నమాట కర్మబంధం. ఇంకా ఇవాళకి లాస్ట్ లోక హేమ నెక్స్ట్. కాయేన మనసా బుద్ధ్యా, కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలైరింద్రియైరపి కేవలైరింద్రియైరపి యోగినా కర్మ కుర్వంతి యోగినా కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వా శుద్ధయే సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే. కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కైవలైరింద్రియైరసి యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే. యోగులు సంగత్యాన్ని విడిచి కేవలము శుద్ధిపడే ఉద్దేశంతోనే దేహంతో, మనసుతో, బుద్ధితో, ఇంద్రియాలతోనైనా పనిచేస్తారు. భాష్యము. మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనలో కృష్ణేంద్రియ ప్రీతి కొరకు పని చేసినప్పుడు దేహము, మనసు, బుద్ధి లేదా ఇంద్రియాలతో చేయబడే ఏ కార్యమైనా భౌతిక కల్మషం నుండి పవిత్రమై ఉంటుంది. కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న వ్యక్తి చేసే కర్మల నుండి ఎటువంటి భౌతిక కర్మ ఫలాలు కలగవు. అందుకే సాధారణంగా సదాచారాలని పిలువబడే పవిత్ర కార్యాలు కృష్ణ భక్తి భావనలో వర్తించడం ద్వారా సులభంగా నిర్వహించబడతాయి. దీనిని శ్రీల రూప గోస్వామి తమ భక్తి రసామృత సింధువులో 1.2.187 ఈ విధంగా వివరించారు. ఇహ యస్య హరేర్ధ్యాస్యే కర్మ నామనసా గిరా నిఖిలాస్వపి అపస్తాస్తు జీవన్ముక్త స ఉచ్యతే. దేహముతో, మనసుతో, బుద్ధితో, వాక్కుతో కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసే వ్యక్తి అంటే కృష్ణ సేవలో ఉన్నవాడు. పలు నామమాత్ర భౌతిక కలాపాలలో నెలకొన్నప్పటికీ భౌతిక జగత్తులోనైనా ముక్త పురుషుడే అయి ఉంటాడు. అతనికి మిథ్యాహంకారము ఉండదు. ఎందుకంటే తాను ఈ భౌతిక దేహమును గాని, దేహము తనదని గాని అతడు అనుకోడు. ఈ దేహము తాను కాదని,
దేహము తనకు చెందినది కాదని అతనికి తెలుసు. తాను స్వయంగా కృష్ణునికి చెందినవాడు. దేహము కూడా కృష్ణునికే చెందినట్టిది. దేహము, మనసు, బుద్ధి, వాక్కు, ప్రాణము, ధనము మున్నగు వాటి నుండి ఉత్పన్నమైన ప్రతిదీ, అంటే తన దగ్గర ఉన్నదంతా కృష్ణ సేవకే ఉపయోగించినప్పుడు అతడు వెంటనే కృష్ణునితో జత కూడుతాడు. అతడు కృష్ణునితో జత కూడి ఉంటాడు. తాను దేహమును ఇత్యాదులనే భావనకు దారి తీసే నిత్యహంకార రహితుడై ఉంటాడు. ఇదే పరిపూర్ణమైన కృష్ణ భక్తి భావన స్థితి. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. So the yogis abandoning attachment act with body, mind, intelligence and even with the senses only for the purpose of purification. సో అయితే ఎవరైతే యోగులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏ పని చేసినా వాళ్ళు మైండ్, బాడీ, ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళన్నీ ఈవెన్ విత్ ద సెన్సెస్ ఓన్లీ ఫర్ ద ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ పర్పస్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్, అంటే వాళ్ళు శుద్ధం చేసుకోవడానికే పనిచేస్తారు. సో వాళ్ళు ఎవరైతే లైక్ వాళ్ళ ఓన్ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కాకుండా భగవన్ తృప్తి కోసం చేస్తారో వాళ్ళు ప్యూరిఫై అవుతారని ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాను. సో ఇవాటికి ఈ శ్లోకాస్ ఆపేద్దాము. అంటే ఇవాళ నేను అనుకున్నాను ఈ రథయాత్ర వస్తుంది కదా నెక్స్ట్ జూలై 7th అయితే ఇదొకటి ఒక పాట ఉంది, అంటే జగన్నాథ అష్టకం అని. ఇది ఒకసారి నేను ఒక ట్యూన్లో పాడి పెడతాను. సో అది మనం ఈ 4 weeks మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మీరు నెక్స్ట్ వీక్ ఒక్కొక్కరు పాడండి నెక్స్ట్ 4 weeks రథయాత్ర వచ్చేవారు. ఇంకోటి మీ అందరికి కూడా ఇన్విటేషన్ పంపిస్తాను. ఇక్కడ రథయాత్ర గచ్చిబౌలి సత్సంగ్ 19 రథయాత్రస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మొత్తం లైక్ గచ్చిబౌలి అండ్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో. 7th నుంచి లైక్ వీకెండ్సే, 7th 8th వీకెండ్ వస్తుంది. అండ్ మెయిన్ 7th రోజు పూరిలో అయ్యే జగన్నాథ డేట్ అనమాట. ఆ తర్వాత జనరల్గా 1 week వరకు చేస్తారనమాట మిగతా లైక్ కంట్రీ మొత్తము మిగతా ప్లేసెస్లో. అయితే మేము కూడా చేస్తున్నాము. సో మిగతా డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్లో చేస్తున్నాం. లైక్ అపర్ణ కృషి, అపర్ణ అన్నాను, మై హోమ్ కృషి, మై హోమ్ అవతార్, ఇంకా గ్రీన్ రేస్ అని ఇక్కడ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి, గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అక్కడ. సో ఇంకా మెయిన్ గచ్చిబౌలి సెంటర్లో 14th చేస్తున్నాం, July 14th. సో దాని రూట్ మ్యాప్ అవన్నీ ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదు. చేసిన తర్వాత మేము దాన్ని ఫ్లయర్ ఉంది, అది నేను అందరికి పంపిస్తాను. మీరు తప్పకుండా రండి, ఎందుకంటే గ్రాండ్గా అవుతుంది రథయాత్ర. అండ్ ఎందుకంటే జగన్నాథ్ స్వామిని చూస్తే అంటే ఈజ్ లైక్ పతిత పావన్ అనమాట. మనము అంటే దేవుడే స్వయంగా వచ్చి మనల్ని చూస్తాడు అనమాట. జనరల్గా మనం గుడికి వెళ్తాం, కానీ జగన్నాథ్ స్వామి ఎంత లైక్ మర్సిఫుల్ అంటే మన కోసం ఆయన వస్తాడు. సో అందుకే మనం పూరి వెళ్ళలేకపోయినా అట్లీస్ట్ మనం దగ్గరలో అయిన రథయాత్రలో పార్టిసిపేట్ చేయండి. కొన్ని లైక్ కుక్కట్పల్లి, బాచుపల్లి అటు సైడ్ కూడా అవుతున్నాయి. ఆ మొత్తం స్కెడ్యూల్ మొత్తము నేను పంపిస్తాను, అన్ని డేట్స్ కూడా మేము ఫిక్స్ చేసాము. అదంతా రూటు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత పంపిస్తాను. సో మీరు ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయండి. బట్ గచ్చిబౌలి సెంటర్లో 14th అయితే అక్కడైతే తప్పకుండా రానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎవరెవరు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. ఓకే, 14th జూలై ప్రభుజీ? 14th జూలై. ఓకే, ఇక్కడ కంప్యూటర్లో నేను ఆడియో ప్లే చేస్తే కాదనుకుంటా. అనిల్ బాబు మీకు తెలుసా? అంటే నేను వీడియో ప్లే చేసే సౌండ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఒకటి వీడియో ప్లే చేస్తాను, ఇది ప్లే అవుతుందా లేదా మీరు చెప్పండి, మీకు సౌండ్ వినబడుతుందా? వినబడుతుందా సౌండ్? వినబడట్లేదా? అదే ఇక్కడ ఎట్లా ప్లే, నేను ఆడియో మీకు తెలుసా అనిల్ ప్రభు ఎట్లా చేయొచ్చు ఈ వీడియోని మీకు వినబడడానికి? అది మీరు బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అయ్యారా స్వామి? లేదు, బ్లూటూత్ కాదు ప్రభు. అంటే నేను వైఫైలో ఉన్నాను, వైఫై కనెక్ట్ చేశాను. వైఫై కనెక్ట్ అయ్యారు. ఓకే, అయితే ఆ సౌండ్ వినిపించాలి. యా, అది ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఎట్లా వినిపించాలో. సో ఇప్పటికైతే నేను ప్రస్తుతం నేను మొబైల్లో ప్లే చేస్తాను. ఇంకా ఇక్కడ నేను లిరిక్స్ ఇక్కడ చూపెడతాను. అది ప్రభుజీ లేదంటే ఒకసారి మీరు
స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆపేసి మళ్ళీ ఒకసారి షేర్ చేసి అందులో సింగిల్ ట్యాబ్ ఒకసారి చేయండి ప్రభుజీ. గూగుల్ ఇది? మీట్ లో అయితే అలాగే ఉంటుంది. సో ఇది ఒకసారి ఎక్కడ? అలా try. ఎక్కడ? ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు స్క్రీన్ ప్రజెంట్ చేయండి. ప్రజెంట్ present చేసినప్పుడు చేయాలా? అప్పుడు ఓకే. డైరెక్ట్ గా యూట్యూబ్ ది ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ చేయాలా? స్క్రీన్ షేర్ చేసి స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఓన్లీ వీడియో డైరెక్ట్ గా వీడియో ఓపెన్ చేయండి. వీడియోనా? ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేయండి ప్రభుజీ. వస్తుందా? రావట్లేదు కదా? రావట్లేదు ప్రభుజీ. యా, ఓ పని చేయండి స్వామి, నన్ను ఒకసారి హోస్ట్ కింద కో హోస్ట్ కింద పెట్టండి, నా సిస్టమ్ లో పే చేస్తాను. అనిల్ ప్రభు. ఓకే, మేక్ కో హోస్ట్. ఓకే, చేశాను ప్రభు. యా, ఓకే, లెట్ మీ సీ ది ప్రెజెంటింగ్ ఆప్షన్స్. నాకు ఆ లింక్ పంపిస్తారా ఇందులో? లింక్ ఓకే, మీరు జస్ట్ సర్చ్ చేయండి జగన్నాథ అష్టకం. లింక్ పంపించాలా? చాట్ లో పెట్టాలా? చాట్ లో. పంపించాను ప్రభు, చూడండి. ఓకే, మీ స్క్రీన్ కనబడట్లేదు, మీరు విన్నారా? షేర్ సౌండ్ ఇది పెట్టాలా? షేర్ సౌండ్ చూడాలా? చూస్తున్నాను. నేను ఒకసారి షేర్ సౌండ్ పెట్టాను ప్రభు, ఒకసారి చూడండి ప్లే చేసి వస్తుందా? వస్తుందా? ఓకే, అనిల్ ప్రభు ఉండని. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్లే చేయొచ్చు. అందరికి వినబడుతుందా? వినబడుతుందా? వినబడట్లేదు. అందుకే ఇప్పుడు నేను షేర్ సౌండ్ పెట్టాను, వినబడట్లేదు. సో నేను ఒకసారి ప్లే చేస్తున్నాను, వినండి. ఇది వస్తున్నాను. వినబడుతుందా? ఓకే, నాకు వినిపించట్లేదు ప్రభుజీ. నాకు ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు వినబడట్లేదు. కొంచెం మళ్ళీ వినబడుతుంది. సో ఈ ట్యూన్ లో మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అండ్ అందరం ఒకసారి పాడదాము. అంటే నేను లిరిక్స్ కూడా షేర్ చేస్తాను. ఇది లిరిక్స్. ఈ జగన్నాథ అష్టకము ఆదిశంకరాచార్య రాసిన మోర్ దెన్ 2000 years కింద జగన్నాథ స్వామి గురించి. సో చాలా బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. వినబడుతుందా? వినబడుతుంది.
काचित्कालिन्दे तटविपिन सङ्गीततरावो मुदाभिरीनारी वदन कमलाश्वदमधूपा रमा शम्भु ब्रह्मा मरपति गणेशाचितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखि पुच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महम्बुधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रमध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा परबारस जल जलद श्रेणी रुचिरो रमावनि राम स्फुरदमलपङ्खे रुहमुखा सुरेन्द्रराराध्य श्रुतिगानशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पतिमीलितभूदेव पटले स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकरण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मापीड कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासि नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दिराधा सरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु
चे राजन् न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधू सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं धृतरम् असारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपारं यतव पते अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयत शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति ఆర్జీ సో విన్నారు కదా. సో చాలా బాగుంది ట్యూన్. ఎట్లా ఉంది? చాలా బాగుంది. సో దీన్ని ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యూన్స్ లో ఉన్నాయి. నేను సాంగ్స్ నేను లింక్స్ పంపిస్తాను. బట్ ఈ ట్యూన్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ట్యూన్. ఇంకో సమ్ లైక్ ఇంకా లైక్ ఫారెన్ డివోటీస్ ఇంకో ట్యూన్ లో కూడా పాడారు. అది కూడా చాలా బాగుంటది. ఇప్పుడు జస్ట్ మనం బ్రీఫ్ గా మీనింగ్ చదువుదాము. సో దట్ మనకి శ్లోకాస్ అర్థమవుతాయి. సో మీరు ఈ సాంగ్ మెడిటేట్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ 4 weeks. నేను ఒక్కొక్క స్టాంజా అందరం ఒక్కొక్కటి చదువుదాము. Sometimes, first stanza. Sometimes in great happiness, Lord Jagannath makes a loud concert with his flute in the groves on the banks of the Yamuna. He is like a bumblebee, tasting the beautiful lotus-like faces of the cowherd damsels of Raja. And great personalities such as Lakshmi, Shiva, Brahma, Indra, and Ganesha worship his lotus feet. May that Jagannath Swami be the object of my vision. Next, Anil Babu chadavandi next stanza. Anil Babu unnara? Mute lo unnaru మీరు. In his left hand, Lord Jagannatha holds a flute. On his head, he wears peacock feathers, and on his hips, he wears fine yellow silken cloth. From the corners of his eyes, he bestows sidelong glances upon his loving devotees, and he always reveals himself through his pastimes in his divine abode of Vrindavana. May that Jagannatha Swami be the object of my vision. హరే కృష్ణ. సంధ్యారాయణ మాత చదువుతారా ఇంగ్లీష్ లో? సంధ్యారాయణ మాత మ్యూట్ లో ఉన్నారు. అన్మ్యూట్ చేసి చదువుతారా ఇంగ్లీష్ లో? థర్డ్ దా ఫోర్త్ థర్డ్ మాత థర్డ్. On the shore of the great ocean, within a large palace, with his powerful brother Balabhadra and his sister Subhadra. ఇక్కడ మిస్ అని మీరు ఒక లైన్. విత్ ఇన్ ఎ లార్జ్ ప్యాలెస్ అటాప్ ద బ్రిలియంట్ గోల్డెన్ నీలాచల హిల్. అది రాలేదు, ఇందులో లేదు ప్రభుజీ. కనబడలేదా? విత్ ఇన్ లార్జ్ ప్యాలెస్ ఇక్కడ కనబడతలేదు. Okay, large palace atop the brilliant golden Neelachala hill, Lord Jagannatha resides with his powerful brother Balabhadra and his sister Subhadra. Stows the opportunity for devotional service upon all. తర్వాత కనిపిస్తలేదు godly. ఓకే, అంటే మీరు మొబైల్లో చూస్తున్నారా? మొబైల్లో చూస్తున్నా ప్రభుజీ. May that Jagannath Swami, who bestows the opportunity for devotional service upon all godly souls, be the object of my vision.
సో నెక్స్ట్ అనితక్క నువ్వు చదువు ఫోర్త్. Fourth one. Lord Jagannatha is an ocean of mercy and as beautiful as a row of blackish rain clouds. He is the storehouse of bliss for Lakshmi and Saraswati, and his face resembles a spotless, full-blown lotus. The best of demigods and sages worship him, and the Upanishads sing his glories. May that Jagannatha Swami be the object of my vision. Hare Krishna. హేమ Sixth one. ఫిఫ్త్ వన్ హేమ చదువు. హేమ ఉన్నావు, మ్యూట్ లో ఉన్నావు. హేమ విఘ్నేశ్వర మాతాజీ మీరు చదవండి. నేను చదవను ప్రభుజీ. చదవండి ఫిఫ్త్. When Lord Jagannatha moves along the road on his Radhayatra car, at every step large assemblies of Brahmanas loudly chant prayers and sing songs for his pleasure. Hearing their hymns, Lord Jagannatha becomes very favorably disposed towards them. He is the ocean of mercy and a true friend of all the worlds. May that Jagannatha Swami, along with his consort Lakshmi, who has born from the ocean of nectar, be the object of my vision. హేమ ఉన్నావా? మ్యూట్ లో ఉన్నావు. ఓకే, నేను 6th వన్ చదువుతాను. Lord Jagannatha, whose eyes resemble full-blown lotus petals, is the ornament on Lord Brahma's head. He resides on Nilachala hill with his lotus feet placed on the heads of Anantadeva. Overwhelmed by the mellows of love, he joyfully embraces Srimati Radharani's body, which is like a cool pond. May that Jagannatha Swami be the object of my vision. Anil Prabhu chalo next. I do not pray for a kingdom, nor do I pray for gold, rubies, or wealth. I do not ask for a beautiful wife as desired by all men. I simply pray that Jagannatha Swami, whose glories Lord Shiva always sings, may be the constant object of my vision. Hare Krishna. Anitaka next. O Lord of the demigods, please quickly remove this useless material existence I am undergoing. O Lord of the Yadus, please destroy this waste, shoreless ocean of sins. Alas, this is certain Lord Jagannatha bestows his lotus feet upon those who feel themselves fallen and have no shelter in this world but him. May the Jagannatha Swami be the object of my vision. Hare Krishna. Vighnesh Mataji last one, 9th. The self-restrained virtuous soul who recites these 8 verses glorifying Lord Jagannatha becomes cleansed of all sins and duly proceeds to Lord Vishnu's abode. Hare Krishna. Jagannatha Jai. సో మంచి సాంగ్ మీరు నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అట్లీస్ట్ అంటే చూసే పాడము ఆ ట్యూన్లో పాడితే ఇంకా మీనింగ్ కూడా మీరు మెడిటేట్ చేయండి ఆ మీనింగ్. సో మంచిగా ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ నరసింహార్తితో టైం చేస్తాం. ఓకే, నమస్తే నరసింహాయ Namaste Narasimhaya. దళాదళాదళాయినే శ్రీకూరక్షయా ఓ నరసింహ పరతో నరసింహ Narasimha Parato Narasimha Yato Yami Tato Narasimha
నరసింహ హృదయే నరసింహ నృసింహ హృదయే నృసింహ నరసింహమదిం శరణం ప్రపద్యే నృసింహమాదిం శరణం ప్రపద్యే అవతర కమలవరే నాథాం అద్భుత శృంగార హిరణ్యకశిపు తనుబృందా కేశవధృత జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే తవ కర కమలవారి నకమద్భుత శృంగం దళిత హిరణ్యకశిపుతానుభృంగం కేశవధృత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ జయ నరసింహదేవ్ 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 జై నరసింహదేవ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జై ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ ప్రభుపాద్ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ నితాయ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ గౌర హరి బోల్ నితాయ గౌర నితాయ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ గౌర హరి బోల్ నితాయ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ గౌర హరి బోల్ నితాయ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ గౌర హరి బోల్ विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय గురుదేవ్ థ్యాంక్ యూ మాతాజీస్ ప్రభుజీస్ జాయిన్ అయినందుకు ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దాం ఓకే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః హరే కృష్ణ హరే అనిత